بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو سبزیوں کی پنیری یا نرسری تیار کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پنیری یا نرسری تیار کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ زرخیز زمین جس میں جو خضرو پودے ہوتے ہیں یا جڑی بوٹیاں وہ اگنے کا خطرہ نہ ہو، ایسی زمین کو چننا چاہیے۔ ایک تو زرخیز ہو، دوسری ایسی جن میں جڑی بوٹیاں اگنے کا خطرہ نہ ہو، اس کو وہ سلیکٹ کریں۔ اور اس زمین میں مختلف بیماریوں کے جراثیم اور خاص طور پر روٹ راٹ یا ڈیزیز ہوتی ہے، یہ اس کو اردو میں کھیڑا بھی کہتے ہیں، کھیڑے کی بیماری کے جراثیم اور نیماٹوڈ وہ نہ ہو۔ پنیری تیار کرنے کے لیے اپنے ہی کھیت پر پتوں سے تیار کی ہوئی کھاد یا کمپوسٹ میں، یہ کمپوسٹ مل بھی جاتا ہے، کمپوسٹ خود تیار کریں اپنے ہی کھیت میں، اپنے ہی فارم پہ، اور کافی مقدار میں وہ تیار کر لیں۔ وہ کافی مقدار میں دستیاب ہونی چاہیے۔ اور 1 ایکڑ رقبہ لگانے کے لیے نا، پنیری تیار کرنے کے لیے کاشت سے 1 ماہ پہلے 3-4 مرلہ زمین کو اچھی طرح سے ہموار کر کے تیار کریں۔ اگر آپ نے 1 ایکڑ پہ سبزی لگانی ہے، کوئی پنیری کوئی چیز لگانی ہے، تو اس کے لیے 3-4 مرلے زمین کو اچھی طرح تیار کریں، اور اس میں 300 سے لے کے 400 کلو گرام، یعنی کوئی 15-20 بوریاں اگر کہو گے، یا کہیں یا کوئی آپ کے پاس ٹرالی ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ 300-400 کلو گرام گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد وہ ڈال کر اچھی طرح زمین میں ملا دیں، اور پھر آپاشی کر دیں۔ اور آپاشی کے 2-3 دن کے بعد زمین پر پولی تھین ایک ملتا ہے، وہ پلاسٹک وہ بچھا دیں، بلیک رنگ کا ملتا ہے، اور بلیک رنگ کا نہ ہو دوسرا مل جائے تو وہ اس کے اوپر بچھا دیں، پلاسٹک کی شیٹس بچھا دیں۔ اور خاص کر موسم گرما میں ایسا کرنے سے نا زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے پنیری والی جگہ میں بیماری پھیلانے والی جو پھپھوندی ہوتی ہے، فنگس ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ اور جڑی بوٹیوں کے بیج بھی وہ اپنی کیا کہیں گے سپراؤٹنگ یا اس کی گروتھ جو اگتے ہیں، وہ بھی اپنی رویدگی وہ کھو دیتے ہیں۔ اور زمین صحت مند پنیری پیدا کرنے کے لیے بہترین ہو جاتی ہے، اور مناسب وتر پر زمین کو اچھی طرح گوڈی کر کے یا ہل چلا کر تیار کر لیں اور سہاگا دیں۔ اور اس سہاگا سمجھتے ہیں نا، پلانکنگ کرنی ہے۔ اس وتر میں اگر کوئی خضرو جڑی بوٹیاں ہیں وہ پیدا ہو جائیں تو وہ ان کو بھی آپ گوڈی کر کے زمین سے وہ نکال دیں، اور زمین کو اچھی طرح تیار کریں۔ اور بیج کاشت کرنے کے لیے 15-16 سینٹی میٹر اونچی اور کوئی 60 سینٹی میٹر چوڑی کیاریاں بنائیں، اور کیاریوں کی یہ پٹڑیاں سی بنائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اونچی جب کہا میں نے 15-16 سینٹی میٹر اونچی، تو دیٹ مینس کہ یہ کیاریاں کیا یہ پٹڑیاں سی بنے گی، اور ان پٹڑیوں کا رخ یا کیاریوں کا رخ شرقاً غرباً وہ رکھیں، ایسٹ ویسٹ کو، تاکہ سردیوں میں پنیری کو کورے سے بچانے کے لیے شمال کی جانب سے نا سرخیاں وغیرہ لگا کر ڈھانپا جا سکے۔ اور کیاریوں میں 7-8 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پتلی سی لکڑی سے 30 سینٹی میٹر گہری لکیریں وہ نکالیں، اور ان میں بیج کو ہاتھ سے ڈال دیں۔ بیج بہت گھنا نہیں پڑنا چاہیے،
30 सेंटीमीटर लंबाई में, यही को 15 से 20 बीज वो अगर आप डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बीज बोने के बाद इसको पत्तों की गली सड़ी जो पत्तों की कंपोस्ट होती है खाद, उससे आप ढांप दें। इसके बाद इसके ऊपर सरकंडा वगैरह वो बिछा दें और फुहारा से आपाशी करें। और गर्मियों के मौसम में तीसरे चौथे दिन और सर्दियों में 7-8 दिन बाद बीज उगना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन बीज फूटना शुरू हो उसी दिन शाम के वक्त आप सरकंडा वगैरह इकट्ठा करें और फवारा से पानी रोज़ाना देते रहें। जब पौधे 5 सेंटीमीटर हो जाएं तो 4 सेंटीमीटर के फासले पर पौधे छोड़कर फालतू पौधे निकाल दें, ये याद रखें। ये और पनीरी को फंगस वाली बीमारियों से महफूज रखने के लिए आप डायथेन M45 मिल जाती है फंजासाइड, उसका छिड़काव करें। और पनीरी को अलबत्ता कीड़ों से भी महफूज रखना है। उसके लिए अगर कोई डस्ट मिल जाए, सेवन डस्ट है या कोई देख लें, कोई दवाई एंटोमोलॉजी वालों के साथ भी और एग्रीकल्चर वालों के साथ मशवरा कर लें, कोई अच्छी सी दवा वो आप उस पर उसका भी स्प्रे कर दें। और पनीरी में अगर कोई पौधा वायरस वाला नज़र आए ना, उससे मुतासर, तो उसको तो फौरन निकाल दें। और मौसम गर्मा में पनीरी 4-5 हफ्ता में, और सर्दियों के मौसम सरमा में, विंटर में 8-10 हफ्ते में, यानी गर्मियों में 4-5 हफ्ते लगते हैं 4-5 हफ्ते में, और सर्दियों में 8-10 हफ्ते खेत में लगाने के काबिल हो जाती है। ये पनीरी तैयार हो जाती है। तो उसके बाद ये समझ लें कि 1 महीना, 1.25 महीना हो गया गर्मियों में, और 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों वाली पनीरी जो बनाते हैं तो वो तैयार हो जाती है। और मौसम गर्मा में पनीरी को खेत में लगाने से ना 4-5 दिन पहले आप आपाशी बंद कर दें जब भी आपने लगानी है, ट्रांसप्लांट करनी है। और मौसम सरमा में भी लगाने से 15-20 दिन पहले आप इरिगेशन पर आपाशी या पानी देना वो बंद कर दें। आपाशी बंद कर देने से ना पौधे सख्त जान हो जाते हैं, और खेत में उसकी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मुझे के जो फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं होते, क्या कहेंगे उनको उर्दू में, नामुवाफिक मौसमी हालात का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। और ये है कि एक और मैं आपको ख़ास तौर पे जहाँ फ्रॉस्ट पड़ती है सर्दियों के मौसम में पनीरी को ना, जहाँ फ्रॉस्ट या कोरा है, कोरे के मुहलिक असरार से बचाने के लिए शमाल की जानिब सरकियाँ लगाएं। और बरसात के मौसम में अगर तेज़ बारिश का इम्कान हो तो बारिश शुरू होते ही ख़ास तौर पे मैं गोभी की पनीरी को की बात कर रहा हूँ, गोभी की पनीरी लगी हो ना तो उसको तो फ़ौरन को टीन की चादरें मिल जाएं उससे ढांप दें। और अगर पनीरी की क्यारियों में बारिश का ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए ना तो उससे भी फ़ौरन उसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो पनीरी मरने का भी ख़तरा होता है। तो ये आपको मैं पनीरी तैयार करने के तरीके के बारे में मैंने आपको बताया। और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको पनीरी को खेत में मुंतकिल करने के सिलसिले में जो टिप्स हैं वो भी आपको मैं दूंगा। जो हदीस मुबारक मैं कोट कर रहा हूँ ये बुखारी से है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये को तकलीफ न दे। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त, और इजाज़त के साथ साथ
دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔